හායි අස්සලාමු අලයිකුම් වණකම් ආයිබෝවන්. අපි දැන් අද බලන්න යන්නේ ජ්‍යාමිතිය ගැන පොඩ්ඩක් සමාන්තර ரேகாව ගැන. நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து சமாந்திர கோடுகளின் பக்கங்களுக்கு சம்பந்தமான விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம். ரைட், சமாந்திர ரேகா එහෙම කියනකොට ඒකාන්තර කෝණය, අනුරූප කෝණය, මිත්‍ර කෝණය මේ යුගලය කොහොමද මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ? சமாந்திர கோடுகள் அப்படின்னு வரும்போது ஒன்று விட்ட கோணம், ஒத்த கோணம், மிகை நிரப்பி கோணங்கள், இப்படி 3 வகையான கோணங்கள் இதுக்கு சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கும். ஆனால் கட்டாயமாக சமாந்திர கோடுகள் 2 போகுதா இருந்தால் அது ஒன்று கொண்டு சமன் என்ற உறுப்பினையும், මත්තද මිගை නිරපි කෝණ 180 පාගයි, මිත්‍ර කෝණය කියන්නේ 180යි. ඒ ගානට අපි ගන්න ඕන. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් තමයි උදාහරණයට සම්බන්ධව මම පිළිතුරුත් එක්ක දාලා තියෙන පැහැදිලියෙන් බලා ගන්න. සෙක්ෂන් B බලන්න, මෙතනත් දාලා තියෙන්නේ සමාන්තර රේඛා. සමාන්තර රේඛා අනිවාර්යෙන් යනවා නම් දැන් පළවෙනි ගාන බැලුවොත් 160 සමාන වෙන්නේ ඒකට. මම දැන් පැහැදිලියෙන් දාලා තියෙන්නේ බලන්න ඒක මොන රේඛාවද, ඒ මොන කෝණයද කියලා සම්බන්ධතාවත් එක්කම දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි එක, තුන්වෙනි එක, හතරවෙනි එක. මෙතන අපි සමානලාට අනුරූප කෝණය කියන්නේ, මේ කියන්නේ ඒකාන්තර කෝණය බලන්න. අනුරූප කෝණය F කියලා කියන්නේ. F ආකාරයෙන් අපි මතකේ තියෙන F කිව්වම F වගේම තියෙන මෙතඩ් එක. F හරියටම F ආකාරයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ஸோ உங்களுக்கு தமிழில் சொல்கிறண்டாக்க நல்லா பாருங்கள், செக்ஷன் பியில் வந்து 108 ஏக்கு சமன்னு சொல்லிக்குது. அது என்ன காரணம்? 2 சமாந்திர கோடு கட்டாயமாக போவதாக இருந்தால் விதி என்ன சொல்லுதோ அது படித்தான் அந்த கணக்கு படுது. அப்போ எங்கிட்ட எஃப்ன்ற ஒரு வடிவத்தில் போகுது, 2வது 3வது. எஃப் வந்து இப்படி தான் வரணும், இந்த மாதிரி தான் சொல்லி இங்கிலீஷில் இருக்கிற மாதிரி இல்லை. எஃப் வந்து வந்தால் இந்த மாதிரியும் மற்ற பக்கம் தலைக்கீழ வந்தாலும் அது ஒத்த கோணம் சொல்லி படும். அப்போ 43 பிக்கு சமன் சொல்லி காட்டுது. அதே மாதிரி சி வந்து 114க்கு சமன். காரணம் என்னென்னா ஒத்த கோணம். 4வது பாருங்கள், හතරවෙනි බැලුවොත් මිත්‍ර කෝණය. මිත්‍ර කෝණය කියන්නේ 180ක්. අර දෙකම එකතු වුණාම 180 වෙන්න ඕන. එතකොට 79ක් දීලා තිනවා D කියන්නේ කවුද කියලා අහනකොට ඒක 101ක් බැලන්ස් එක දානවා. ඒතුව මිත්‍ර කෝණය කියලා දානවා. මිගේ නිරපි කෝණම් சொல்லி போடலாம். නැත්නම් අභ්‍යන්තර කෝණය කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ඊළඟ එකට යන්න. ඔව්, මෙතනත් බලන්න, මෙතනත් තියෙන දැන් වර්ග 3ක් මික්ස් කරලා දාලා තියෙන්නේ. E කියන්නේ කවුද, F කියන්නේ කවුද? இங்கிட்டுக்கும் பாருங்க 2 சமாந்திர கோடு போகுது. இப்போ இதில் E யாரு, F யாரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டீங்க. அதே மாதிரி 6வது பார்த்தீங்கன்னா H என்ன, G என்னன்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க. ஸோ என்னத்தை கேட்டாலும் நாங்கள் சமாந்திர ரேகாவாக යනවා. என்னத்தை கேட்டாலும் சமாந்திர கோடுகள் போகுது அப்படின்னா என்ன ரூல்ஸ், என்ன ரெகுலேஷன்ஸ்? එතකොට අනුරූප කෝණය, ඒකාන්තර කෝණය මේ දෙක සමානයි. එච්චරයි තියෙනවාට කියන්න. දැන් බලන්න 82 F එකට මොන රූප கோணද? ஒன்ன දාලින අනුරූප கோணය. விளங்கிச்சா? எதிர்கோணங்கள், ஒத்த கோணம் சொல்லியும் சொல்லலாம். எதிர்கோணம் சொல்லி இதுக்கு குத்தெதிர் கோணம். 82 Fக்கு வந்து குத்தெதிர் கோணம். එතකොට F කියන්නේ කවුද කියලා දැනගත්තා නම් ඔයාට පුළුවන් කෙලිම කියන්න F එකට E කවුද කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Z රේඛාවට බලන්න. Z රේඛාවෙන් බැලුවොත් E කියන්නේ කවුද? ඒකාන්තර கோණය, ஒன்று விட்ட கோணம் அப்படின்னு சொல்லலும். 82 ඊக்கு සමනම වரும். ஸோ ඒ වගේම තමයි ඊළඟ දෙකකුත්. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් තමයි අපි ඊළඟ දේවත් බලන්න ඕනේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි මොනාර ප්‍රශ්නයක් තිබ්බනම් ඔයා කමෙන්ට් එකේ මගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඊළඟ එකට යන්න. ඔව්, දැන් මේ උදාහරණයක් බලන්න. 9 වෙනි ගාන, 10 වෙනි ගාන, 11 වෙනි ගාන. දැන් ඔක්කොම ඇවිල්ලා අනිත් පැත්තට දීලා තියෙනවා. දැන් මොනවද කරන්න ඕනේ අපි? 9 වෙනි ගාන බැලුවොත් 9வது කනක පාතා M කියන්නේ එක පැත්තට දීලා තියෙනවා, 77ක් කියන්නේ එක පැත්තට දීලා තියෙනවා. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ මේක ඇවිල්ලා අනුරූප කෝණයට, ඒකාන්තර කෝණයට මොනාර යුගලයට මාරු කරන්න. එතකොට අපි මේක පුළුවන් M කියන එක ඊළඟ පැත්තට දාන්න. M சொல்றது வந்து සරල රේඛා මත මිත්‍ර කෝණයට ඉඳී කියන්නේ ප්‍රතිමුඛ කෝණය. ප්‍රතිමුඛ කෝණය කියන්නේ M කියන්නේ එක පැත්තට තියෙනවා නම් ඒක අනිත් පැත්තට දාන්න පුළුවන් ඇතුළට. அப்போ நாங்கள் அதே மாதிரி என்ன செய்கிறது, குத்தெதிர் கோணம் இங்கால இருக்கிற M வந்து உள்ளால போடுறது. එතකොට අපිට කෙලිම කියන්න පුළුවන් F රේඛාව. F රේඛාව කියන්නේ මොනවද? F රේඛාව කියන්නේ අනුරූප කෝණය. ඒ කියන්නේ ඔත්ත කෝණ. එතකොට 77ක් කියන්නේ M සමානයි දාලා තියෙනවා.
සොට පැහැදිලියෙන් දාලා තියෙනවා. අපි දැන් මෙතන දැනගන්න තියෙන්නේ එක පැත්තට තියෙන එක අනිත් පැත්තට ගෙනියන එක විතරයි තියෙන්නේ. දැන් n එක තියෙන දායවන එක මේ පැත්ත නම් ඔය අනිත් පැත්තට දාන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට කියන්නේ அனித் பெத்த கோணம் කියන්නේ அதை வந்து எண் சொல்கிறது வந்து குத்தெதிர் கோணம் அடுத்த பக்கத்துக்கு வரும். அப்போ எண் வந்து அந்த பக்கம் வந்துச்சுனாக்கா එතකොට අපි ඒක පුළුවන් 10 වෙනි එක මිත්‍ර කෝණය 180ට සමාන කරන්න ඕනේ. 94ක් නම් ඊළඟ එක n කියන එක 86යි. එතකොට උත්තර දාලා තියෙන ලස්සනට. ඒ වගේම 11 වෙනි එක බැලුවොත් 11 වෙනි එකත් ওই වගේම තමයි. p එක පැත්තක් තියෙනවා. ඒක අනිත් පැත්තට ගෙනාව නම් ඒ කියන්නේ ඇතුළට ගෙනාව නම් ඒ දෙන්නම සමාන්තර රේඛාවක් තියෙනවා නම් இது சமாந்தர கோடுகள் இருக்கின்றா கட்டாயமாக அந்த p உள்ளால வந்துச்சுன்னா p ஐயும் 155 கூட்டினா 180 பாகை. அப்போ එතකොට p කියන්නේ 25යි. ඒ වගේම 12 වෙනි එක දීලා තියෙනවා එක පැත්තට 119යි. මේ 119 ඇතුල් පැත්තට දාන්න පුළුවන්. සරල රේඛා දෙකක් යනවා නම් ඒකට මිත්‍ර කෝණය අනිත් පැත්තට දාන්න පුළුවන්. 119. එතකොට 119 එකතු කිරීම q. ඔය දෙන්නව එකතු වුණාම 180යි. එතකොට q කියන්නේ කවුද? 61යි. q 61යි නම් r උත් 61යි. ඒ කියන්නේ f රේඛාව. එතකොට පැහැදිලියෙන් මම කියලා තියෙන කියලා මට දැනෙනවා. මොනාරි ප්‍රශ්න තිබ්බනම් அனிவாரன் கமெண்ட் லியான். சரி, அடுத்தது ஒரு முக்கோண சம்பந்தமான விஷயங்களை பார்ப்போம். முக்கோணங்கள் வகைகள் இருக்குது. இப்போ அதில் சில உருவங்களை உங்களுக்கு போட்டிட்டு பார்க்குறதுக்கு சொல்லி முதல்ல காட்டப்பட்டிருக்கிறது வந்து ஒழுங்கற்ற முக்கோணம். அப்போ 3 பக்கம் சேர்ந்தாத்தான் ஒரு முக்கோணம். அதில் ஒழுங்கற்ற முக்கோணம் சொன்னால் 3 பக்கமும் ஒரே மாதிரி வராது, சமநிலைன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி ரெண்டாவது பார்த்தேன்டாக்கா உள்ளுக்கால சின்னொரு பெட்டி மாக்கொன்று போட்டிக்கிறாங்க. அப்படியா இருந்தேன்னு என்ன அர்த்தம்? அது செங்கோண முக்கோணம். அதுக்கு பேர் வந்து செங்கோண முக்கோணம். அப்படி செங்கோண முக்கோணம் சொல்லி பேர் சொன்னேன்னா அது 90 பாகை. 90 பாகைன்னு சொல்லி அதுக்கு அடையாளம். அப்போ ஒரு கோணம் 90 இருக்கும். மீதி 2 கோணம் வந்து மாறி எவ்வளோ வேண்டாலும் வரலாம். மூணாவது பாருங்கள், அதே மாதிரி சொல்லிக்கிறாங்க விரிகோணம். விரிகோணம் சொல்லி சொல்ல போகல கட்டாயமாக 3 பக்கத்தில் ஒரே ஒரு பக்கம் வந்து 90 விட கூடிய வரும். 90 பார்க்க கூடுதலாக வரும். அப்போ அப்படி 90 கூடுதலாக வந்தால் அதுக்கு பேர் விரிகோணம். இப்போது நாங்கள் இப்போ பேசிக்காக தெரிய வேண்டியதுன்னு 3 முக்கோணத்தை பற்றி எப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் ஒரு முக்கோணத்தோட பொறுமதி வந்து 180 பாகை. அது எந்த முக்கோணமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, உள்ளுக்கு வரக்கூடிய எல்லா அகக்கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை 180 பாகை. இது கட்டாயமாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி இந்த பக்கத்தில் வந்து வடிவ சொல்லிக்கிறாங்க பக்கங்களின் வகைப்படுத்தல். பக்கங்களை சொல்லிக்கிறாங்க. அப்போ அதில் 1வது போட்டிக்கிறாங்க வந்து சமபக்க முக்கோணம் சொல்லி. அப்படியா இருந்தால் என்ன அர்த்தம்? சமபக்க முக்கோணம் சொல்லி 3 பக்கங்களும் ஒரே மாதிரி சமணம். அப்போ 3 பக்கங்களும் ஒரே மாதிரி சமனாக இருந்தால் உள்ளுக்கு வர 3 கோணங்களும் ஒரே அளவு தான் வரும். 60 60 60ன்னு வரும். அதே மாதிரி அடுத்த கேள்வி சொல்லிக்கிறாங்க இரு சமபக்க முக்கோணம் அப்படின்னு 2 மார்க் போட்டிக்கிறாங்க. அப்போ அந்த 2 மார்க்குக்கு எதிரே உள்ள கோணங்கள் ரெண்டுமே சமனுட அர்த்தம். அதாவது அது ரெண்டுமே ஒன்று 50 கொடுத்தா மற்றது 50. அப்போ 2 பக்கங்கள் சமனாக இருந்தால் 2 கோணங்கள் சமன். 3 பக்கங்கள் சமன் இருந்தால் 3 கோணங்களும் சமன். இப்போ 3வது கொடுத்துக்கிறாங்க ஒழுங்கற்ற முக்கோணம். அப்போ 3 கோணங்களும் வித்தியாசமான கோணங்களாக இருக்கும். ஆனால் ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம், 3 கோணங்களில் கூட்டுத்தொகை 180 விட கூடுதலாக போகவும் கூடாது, 180 விட குறைவாக வரவும் கூடாது. 180 விட குறைவாக வந்தேன்னா முக்கோணமாக வராது, 180 விட கூட போனாலும் முக்கோணமாக வராது. ஸோ மொத்த கூட்டுத்தொகை 180 இருக்கணும். ஒரு கோணம் 10ன்னு கொடுத்தா இன்னொரு கோணம் 20ன்னு கொடுத்தா மீதி கோணம் 150 பாகையாக இருக்குது. அப்போ அது எப்படிப்பட்ட முக்கோணம் கேட்க போல நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளணும். 3 பக்கத்தில் வந்து ஒரு பக்கத்துக்கு தான் கணக்கு போடணும். ஒரு பக்கம் 90 விட கூடுதலாக வந்துச்சுன்னா அது வந்து விரிகோணமாக மாறிடும். 90 விட குறை வந்தால் கூர்ங்கோணம் சொல்லி பேர். அப்போ இதுகளை தான் நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளணும். கூர்ங்கோணம் எப்போவுமே வந்து 90 பாகையும் குறைவாக தான் வரும். ஸோ இதில் தான் முக்கோணத்துக்கு சம்பந்தமான விஷயங்கள். நான் அடுத்த இதில் உங்களுக்கு முக்கோணத்தை பற்றி அடுத்த இதுன்னு சொன்னது இதுதான் பாருங்கள். இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லிக்கிறாங்க. 30 அளவு வந்து கோணம் வந்து எப்படி வரும், 45 அளவு வந்து கோணம் எப்படி வரும், 60 அளவு எப்படி வரும், 90 இருந்தால் சரியாக நேராக நிற்பார். ஸோ ஒவ்வொரு கோணம் பாருங்கள் 90 கூட இருந்தேன்னு சொன்னால் எக்கசிய விசை 120 பாருங்க காட்டிக்கிறாங்க. அதை இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க 50 பார்த்துக்கோங்க. எக்கசி அசுவாய்க்கான்னு 180 வந்தால் ஒரு நேர்கோடு. அப்போ முக்கோணத்துலேயும் காட்டிக்குது 3 பக்கம் சமனாக இருந்தேன்னு சொன்னால் எந்தெந்த அளவு பாகை வரும். அப்போ விரிகோணம் 120 பாகை இருந்தால் மற்ற கோணங்களோட அளவு சும்மா சாதாரணமாக 60க்குள்ளே வரும். அதே மாதிரி செங்கோணமாக இருந்தால் மற்ற கோணங்களோட அளவும் இந்த மாதிரி வரும்.
அதே போல் 135 காட்டியது. மொத்தம் ஒரு ரவுண்ட் சுற்றினு சொன்னால் அது ஒரு வட்டம். ஒரு வட்டத்தில் பாகை வந்து 360 பாகை. ஸோ இதைத்தான் வந்து தெளிவாக உங்களுக்கு ஈஸியாக விளங்குறதுக்கு தாக்கிடுது. ஸோ பார்த்துக்கோங்க, எது கூர்ங்கோணம், எது விரிகோணம், எது செங்கோணம் அப்படின்றத உங்களுக்கு ஈஸியாக අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් பண்ணிக்கொள்ளணும். ඕකේ රයිට්. සිංහල අය පොඩක් බලන්නම සිංහල අයනුත් තේරුමක් තියන්න. ඔව් දැන් බැලුවා නම් බලන්න අංශක 30 කියන්නේ මොන කෝණයද? සුළු කෝණය. අංශක 45 කියන්නේ සුළු කෝණය. අංශක 60 කියන්නේ ඒ වගේම බලන්න දැන් කෝණ ත්‍රිකෝණවල බලනකොට අංශක 60 කියන්නේ පාද සියලුම සමාන වෙනවා, කෝණ සියලුම සමාන වෙනවා. ඒකත් සුළු කෝණය තමයි. එතකොට අංශක 90 කියලා කිව්වොත් ඒකට කියන්නේ ඍජු කෝණය. ඍජු කෝණය කියන්නේ කවුද? ඍජු කෝණය කියන්නේ ත්‍රිකෝණය සම්බන්ධයෙන් බැලුවොත් එයා ඇවිල්ලා හරියට කෙලින් ඉන්නවා. කෙලින් හිටියා නම් අපි දන්නවා අංශක 90යි එක කෝණයක්, අනිත් කෝණ දෙන්නම එකතු වුණාම අංශක 90 වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ත්‍රිකෝණයේ අගය මාරු වෙන්න බෑ. 180මයි. ඒ හින්දාම තමයි ඒ හරියට ත්‍රිකෝණ අගයට සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට 120 කියන්නේ කවුද? 120 කියන්නේ මහා කෝණය. එතකොට මහා කෝණය කියන්නේ එක ත්‍රිකෝණයක් ගත්තා නම් ඒ එක කෝණයක් විතරක් 90ට වඩා වැඩියෙන් යව නම් ඒකට කියන්නේ මහා කෝණය. එතකොට මේ ත්‍රිකෝණය සම්බන්ධයෙන් බැලුවොත් 120යි උදාහරණයක් දාලා තිනවා 40යි 20යි. ඒ කියන්නේ ඊළඟ කෝණ දෙන්න එකතු වුණොත් 60කට සමාන වෙනවා. එච්චරයි. එතකොට 180 පෙන්නලා තියෙනවා. 180 කියන්නේ කෙලින්ම කියනනම් සරල රේඛාවක්. කෙලින් රේඛාවක අගය 180ට වැඩි වෙන්න බෑ. 180ට අඩු වෙන්නත් බෑ. ඒ හින්දා සරල රේඛාව කියන්නේ කෙලින්ම 180යි. එතකොට එක වට රවුමක්. ඒ කියන්නේ වෘත්තය. එක වට රවුමක් කියන්නේ 360කට සමානයි. එතකොට වාර පැහැදිලි 120 කියන්නේ මහා කෝණය, 135 කියන්නේ මහා කෝණය. අංශක 90ට වඩා වැඩියෙන් ආව නම් අපි කියන්නේ මහා කෝණය. 180යි නම් සරල රේඛාව. එතකොට 190ට වඩා වැඩි අඩුවෙන් ආව නම් අපි කියන්නේ සුළු කෝණය. එතකොට මේක පැහැදිලි වෙනවා නම් අපි ඊළඟ උදාහරණයෙන් පොඩ්ඩක් අපි චුට්ටක් බලමු. දැන් අපි බලමු සුළු කෝණය, ඍජු කෝණය, මහා කෝණය. සුළු කෝණය කියන්නේ මොනවද? සුළු කෝණය කියන්නේ අංශක 90ට වඩා කෝණ සියලුම එන්න ඕනේ. ඍජු කෝණය කියන්නේ එකක් අංශක 90යි, අනිත් දෙන්නගේ අයිකිය අංශක 90 වෙන්න ඕනේ. මහා කෝණය කියන්නේ එක කෝණයක් අංශක 90ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. අනිත් දෙන්න 180න් 90 අඩු කරලා බැලන්ස් එක එන්න ඕනේ. ඊළඟ එක දාලා තිනවා බලන්න ත්‍රිකෝණ පාද වර්ගය කියන්නේ සමපාද ත්‍රිකෝණය, සමදිවි පාද ත්‍රිකෝණය. අනිත් එක පාද තුනම සමාන නොවේ. ඒ වගේ ත්‍රිකෝණය අසමාන පැති සහිත කියලා දාලා තිනවා. පාද සියල්ලම සමාන ත්‍රිකෝණය කියන්නේ කෝණ සියල්ලම සමානයි. ඒ කියන්නේ අංශක 60 60 60 කියලා එනවා. සමදිවි පාද ත්‍රිකෝණය කියන්නේ පාද දෙකක් සමානයි. එහෙනම් පාද දෙකක් සමාන කියලා කිව්වනම් කෝණ දෙක සමානයි. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟ කෝණය කියන්නේ සියලුම 180 වෙන්න ඕනේ. හැබැයි කෝණ සියලුම සමාන නොවේ. එතකොට මේ ආකාරයෙන් තමයි අපි ත්‍රිකෝණවල අගයක් බලන්න ආව නම් අපි පැහැදිලි වෙන්න ඕන. දැන් මේ විදිහටම මම පොඩි සාම්පලයක් දාලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් බලන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. ස්තුතියි.